وسلموا تسليما الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ ملک کی آیت نمبر 4 کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سورہ مبارکہ کی 1 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 5 میں ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، تمام تر اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد، زندگی اور موت بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ٹائم ڈیوریشن دینی، امتحان کی جو ہے وہ آپ کو امتحان میں بٹھایا زندگی دے کر، اور جب زندگی ختم ہوتی ہے تو جب موت کے ساتھ ہی ہمارا وہ امتحان کا جو ٹائم پیریڈ ہے، یعنی کہ ڈیوریشن ہماری ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جزا اور سزا ہوگی۔ کامیابی کا راز آیت نمبر 2 میں بتا دیا گیا کہ کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ احسن عمل کرو گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ احسن عمل کیا ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، تو ہمیں اپنے لیے ڈھونڈنا ہے کہ ہمارے لیے احسن عمل کیا ہے۔ تو کامیابی کا راز صرف اور صرف احسن عمل میں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے 1 سے لے کر 3 آیات تک بات مکمل کر لی، اور سب سے پہلے ہم نے بنایا تھا تبارک کا فعل اور اس کا فاعل، جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک چلا تھا، وہ الحمدللہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا۔ تو اس آیت نمبر 3 تک ہم نے اس کو تبارکہ کا فائل بنایا تھا، اور اس کے بعد ایک یہاں پر ہم نے کہا تھا ایک شرط محذوف ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کس چیز میں، کہ رحمان کی تخلیق جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، اگر اس بات میں آپ کو شک ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ اپنی نگاہ لوٹا کر دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ جیسے اوپر آسمانوں کی بات ہو رہی تو اسی کو دیکھیں، تو وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی، یہاں پر شرط اور جواب شرط کے ساتھ یہ جملہ ایک آیا تھا۔ تو آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 میں کہ آیت نمبر 4 میں کیا ہوگا۔ تو آیت نمبر 4 شروع ہو رہی ہے سما کے ساتھ۔ سما ایک حرف عطف ہے جو کہ جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ فا کا مطلب بھی پھر ہوتا ہے، اور سما کا مطلب بھی پھر ہوتا ہے، لیکن فا میں ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، یعنی کہ اسی وقت کا مفہوم آ رہا ہوتا ہے، جبکہ سما میں ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے وہ سما مطلب آپ کو دیا جاتا ہے تاکہ مطلب اب اس میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں سما ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، حرف عطف ہے۔ اب اس کو ترکیب میں ہم کچھ نہیں بنائیں گے، اس کو بھی فی الحال چھوڑ رہے ہیں۔ تو آگے کیا کریں گے؟ ارجع، یہ پہلے بھی فعل استعمال ہوا ہے، را جیم عین حروف مادہ، اور فعل امر استعمال ہوا ہے، اور یہ زیر جو ہے وہ آگے ملانے کے لیے آئی ہے، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ عین ساکن تھا اور آگے بھی الف لام ساکن تھا، تو آگے ملانے کے لیے اس صورت میں آپ کسرہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ارجع فعل امر، اور انت فاعل، اور البصر مفعول، اور کرتین بھی منصوب فارم میں نظر آ رہا ہے تو یہ بھی مفعول بنے گا، اور اس کو آپ مفعول بھی بنا سکتی ہیں ڈائریکٹلی، اور اس کو آپ جو ہے وہ نگاہ کا جو ہے وہ حال بھی بنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ارجع فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا، یعنی کہ پچھلے جملے پر، جو پچھلا جملہ تھا نا کہ حل تری من فطور، تو فرجع البصر، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہی جا کر عطف ہو جائے گا۔ اچھا، اب آگے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ لاسٹ میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں دوبارہ۔ تو آگے دیکھیں ایک فعل آ گیا ینقلب، یہ بھی آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہے، مضارع مجزوم۔ مضارع مجزوم کرنے کے لیے یہاں پیچھے کوئی بھی حرف آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن چونکہ یہ عطف ہوا ہے اور پیچھے ایک، جیسے ہم نے کہا تھا کہ شرط محذوف ہے، تو اس وجہ سے یعنی کہ حرف شرط جو تھی وہ محذوف تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ مضارع مجزوم ہو کر آئے۔ ینقلب، ینقلبو لفظ تھا، ٹھیک ہے، قاف لام با حروف مادہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر اور غائب کا۔
तो वो लौट आएगी। इलई का जार मजरूर, इलई हर पे, इला हर पे जर, और का जो है वो जमीर अटैच है, जार मजरूर आ गया हमारे पास, ये मुतालिक फेल हो जाएगा। अल बसरु, ठीक है, अल बसरु। तो यहाँ पर देखें ये एक फाइल की फॉर्म लग रही, क्योंकि मरफू इसम जब आएगा तो जुमला फेलिया में इसको आप फाइल बनाएंगे। तो चूंकि ये पहला सीगा है, पहला और चौथा सीगा हो तो फाइल जाहिर हो सकता है। तो यहाँ पर ये फाइल जाहिर हुआ है, यानी कैसे पता चला ये फाइल ही बनेगा कि इसकी मरफू फॉर्म बता रही है कि ये फाइल बनेगा। अच्छा, और ये अकेला फाइल नहीं बनेगा, ये एट द सेम टाइम हाल, और इसका एक हाल आगे नजर आया, खास ही अन, जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक इस्म होगा जो मंसूब फॉर्म में होगा, तो वो हाल बनेगा। अब ये निगाह का ये हाल होगा, यानी कि ये नजरों का या निगाह का ये हाल होगा कि वो खवार होकर लौटेगी। ठीक है, उसका ये हाल होगा कि वो खवार होकर लौटेगी। तो खासियन हाल अपने जुलहाल यानी कि अल बसरू के साथ मिलकर ये फाइल बन जाएगा यन कलिब फेल का। तो यन कलिब फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कि वाओ लिया है। ठीक है, जैसे कहा कि फा तरह से आते हैं, फा हर्फ के तौर पर आता है, वो कभी अतफ के तौर पर आता है, कभी सबबिया आता है, कभी वो नतीजिया आता है, तफसीर। ठीक है, तो इसी तरह से जो वाव है ये भी मुख्तलिफ अंदाज से आते हैं। ये अभी हमने बेसिक कोर्स में ये हरूफ के बारे में नहीं पढ़ा इस इतनी डिटेल के साथ, लेकिन इंशाल्लाह एडवांस में जरूर हम इनको देखेंगे। तो यहाँ पर ये वाव जो है वो हालिया के तौर पर आया है, यानी कि वाव हालिया के बाद आने वाला जुमला पूरे का पूरा हाल बन रहा होता है। तो हुआ यहाँ पर क्या है, मुब्तदा है, क्योंकि ये इस्म से जुमला शुरू हो रहा है तो इसको जुमला इस्मिया बनाएंगे, हुआ मुब्तदा बन जाएगा, और हसीर नकीरा भी है, मरफू भी है, तो ये खबर बन जाएगी। हुआ मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये हाल का, किसका हाल बनेगा, ये इसी निगाह का, इसी बासारू का हाल बनेगा। ठीक है, एक तो निगाह का ये हाल है कि वो ख्वार होकर लौटेगी, और दूसरा हाल उसका क्या है कि वो थकी मांदी होगी। ठीक है, थकी मांदी होगी, वो निगाह जो है वो थक जाएगी देख देख कर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अल बसरु सुलहाल अपने दोनों हाल के साथ मिलकर यनकलिब का फाइल बन जाएगा। तो यनकलिब फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया हो जाएगा। देख ले शुरू से आयत का तर्जुमा कि सुम्मा फिर दोबारा लुगा लुटा कर देख, यानी कि एक बार देखो, फिर भी अगर कोई शुगाफ या कोई सुराख या कोई भी आपको तोड़फोड़ नजर नहीं आए तो फिर दोबारा निगाह लुटा कर देखो। ठीक है, दोबारा देखने के लिए कहा जा रहा है, ये कि जरूरत है ही नहीं, दोबारा निगाह लुटा कर देखो। यनकलिब इलैकल बसरु खासियम वहुव हसीर, वो तेरी तरफ हवार होकर थकी मांदी लौट आएगी, यानी कि जो निगाह है वो थक जाएगी देख देख कर, लेकिन उसको कोई फर्क, कोई शिगाफ, कोई भी चीज उसको नजर नहीं आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का एहसान कि हमें इस बात पर पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बेऐब पैदा नहीं की। अल्लाह ताला ने हर चीज, हर निजाम अल्लाह ताला का पूरा परफेक्ट है, इसमें कोई भी बेनज़्मगी नहीं है। अल्लाह चीज बड़े अच्छे तनासुब के साथ बनाई है। तो बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी। इस आयत का ये मफहूम, उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के फज़ल करम के साथ अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ कर कुरान, अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी एक छोटी सी कोशिश कबूल फरमाए, जो गलती कोताही हो जाए अल्लाह ताला उसको माफ फरमा दे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हमारी इस कोशिश को काम कर दे और हमें ये आखिरत में बख्शिश का हमारा जरिया बन जाए। अल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ कल आयत नंबर 5 हम ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम।